حقيقي الشخصيه اللي هتكلم عليها دلوقتي، وطبعا بالتاكيد قريب هعمل معاه لقاء، لان ده الطالب بتاعي. لما اقول لك ده الطالب بتاعي يبقى ده انا مخرجه، لان محمد ثروت بقاله فتره معايا شغال من كورس الى مستوى الى مستوى الى مستوى. ولكن عشان برضو نسمع شغله عامل ازاي، انا يهمني شغلك، شغلك انت. طبعا خلي بالك، اتعلمنا هنا في امريكا اهم حاجه شغلك، يعني شغلك اللي بيتكلم عن نفسك. فانا هقدم لك دلوقتي محمد ثروت. محمد ثروت طبيب صيدلي في المملكه العربيه السعوديه، ومحمد ثروت شغال بقاله معايا فتره حلوه قوي، بقاله من مستوى لمستوى، مجتهد جدا وعنده عزيمه حلوه قوي. ودايما كده بيقول لي آه النقله بتاعتي انا مش مصدقها. نسمع الاكشن بتاع محمد ثروت. ادي محمد ثروت. How can I learn to speak Russian when I can't even understand how to read it? And the wedding is just 6 months away. There is no way, John. There is just no way I can learn to speak Russian before then. You're the one who's married a Russian bride. But hey, chill out, that. The important thing is that you learn the basics. No one can really learn a language once in 6 months. Not that I know at least. I know, but Veronica and I promised each other that we would learn each other's language before our wedding. English isn't exactly rocket science, but Russian sure seems like it. Hey, about the English language. How do you know Veronica isn't having the same word as you? I remember when I took class to learn French. I wanted to learn the romantic language to sweep the towel with her feet. Yeah, I remember. You're pretty fluent now, aren't you? Yeah, but not at first. We're from Georgia. When I first started to learn French, I sound like a drunken French hillbilly. Not only did I have to learn the ins and outs of the language, I had to get the hang of the accent. Charlie couldn't stop laughing the first time I spoke French to her. You seem to be doing okay now, though. I'm going to pass 5 years of force on my mouth to get out of my southern drawer. I'm trying to sound like a French aristocrat. I've been here 5 years, and now that you mention it, I didn't even think about my accent. Oh man, I'm gonna sound like a Russian hillbilly. Real one. You were raised in the capital. My point is that learning a new language takes time. I bet you turn backs. Veronica wants to be speaking fluent English by the time of your wedding. And she's got a thick Russian accent. Maybe so, John, but at least she already speaks decent English. I can't even say hello in Russian yet. I can't just say us saying our vowels. I'm supposed to say mine in Russian, and Veronica is supposed to say hers in English. Now, what if I mess up, swear my eternal love to her left shore or something? Go on. Now stop it. Listen to me. You're a pretty smart fella. The only mistake you're making is allowing a new language to intimidate you. I admit the Russian language is a piece of cake, but surely you can make attention it. I know, maybe. I'm just worried about the wedding, you know? Being a man and all, I love Veronica, but the sort of lifelong commitment. You will be just fine, and if you don't love Veronica, we should just admit it. Then you will learn the Russian language for her sake, or at least so you can argue with your mother-in-law. Don't remind me, it's true, though there's nothing in the world that I wouldn't do for Veronica. So now, the sun is setting. All right, here, keep a Christmas in these flashcards, so I don't make a fool of myself. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاكشن ده؟ انت كنت كده يا محمد يا ثروت؟ أبدا والله يا أبو كثير، أبدا. من بعد خيرك طبعا وفضلك بعد ربنا. ايه الاكشن ده؟ نكون نصير جميل يعني. شوف انت بتقول ايه، جميل فعلا. انت مش متخيل نفسك يا محمد يا ثروت. ده حقيقي والله فعلا يا بروفيسور، مش متخيل التقدم اللي أنا وصلت له، ده حقيقي. ايه اللي ده حصل حتى لك؟ زمايلي اللي معايا في الشغل بيسمعوني اتفضل. بتكلم، فعلا صاحبي ليا معزز مكرم بيتعامل معايا في الشغل كده، بيقول لي حقيقي فعلا أنت قعدت بتتكلم بطريقة تلقائية، إن أنت مش متصنع الكلام ومش متصنع الأكشن. بيقول لي أنا حاسس إن أنت بتتكلم بتلقائية، وصلت لمرحلة كويسة جدا ما شاء الله عليك. اللي هو انا مش بقى بقعد افكر في الكلمه في دماغي عشان اقولها، لا انا قلت بقولها بتلقائيه اللي هو العادي بتاعي. فانا فعلا بصراحه مش مصدق اللي انا فيه بعد فضل ربنا وفضلك يا بروفيسور، ده حقيقي يعني. بتذاكر بقى كام ساعه يا محمد؟ عندك في السعوديه بتذاكر المحاضره بتاعتي في كام ساعه؟ انا والله يا بروفيسور، من اول ما بدات معاك بدون الكلمات اللي حضرتك بتقولها على الداشبورد، وبذاكر البي دي اف اللي انت بتبعته لنا،
وطول ما انا قاعد في الصيدليه لو انا فاضي ما عنديش شغل ولا حاجه زي كده بقعد اذاكر بقى ساعه 2 3 على حسب الوقت اللي انا قاعد فاضي في اليوم. على مدار الايام اللي انت بتبعت لي فيها المحاضره انا لو قاعد 3 ساعات او 4 ساعات في اليوم بذاكرهم الحمد لله ما عنديش مشكله يعني. ولو 5 ساعات ما عنديش مشكله. المهم ان انا احس ان انا تقدمت عشان العمر بيجري بسير زي ما انت عارف ومضيعه للوقت مش مستاهله يعني. محمد ثروت، انت يعني كده بتذاكر مثلا 3 4 ساعات في اليوم، يعني انت بتذاكر بمعدل حد ادنى 20 ساعه في الاسبوع، مش كده؟ بالظبط كده يا بروفيسور بالظبط. بالنسبه لك انت قبل ما تجيلي يا محمد خدت كورسات في اي مكان في العالم قبل ما تجيلي تدرس معايا؟ انا للامانه عمري ما خدت كورسات وكان مستوى في الانجليزي فعلا بقوله صفر على الشمال زي ما بقول. وقبل اه. ما اتواصل مع حضرتك رددت كتير اخد ما اخدش اخد ما اخدش. فقلت اجرب مع حضرتك اول شهر زي ما حضرتك قلت لي اول ما كلمتك. فحسيت في الشهر ده انا تقدمت كتير يعني حسيت ان الوضع بدا يتحسن معايا حتى كلمت حضرتك كنت كلمتك على الانستا. قلت لك والله يا بروفيسور أنا مش مصدق اللي حصل والمعلومات كتير والدنيا تمام وان شاء الله بكمل معاك. ومكملين مع بعض لحد ما انت تقول لي مع السلامه مش انا اللي اقول لك انا ماشي انت اللي هتقول لي مع السلامه. بقالك قد ايه يا محمد بتدرس ف معايا؟ بقالك بالظبط قد ايه بتدرس معايا؟ انا كنت متواصل مع حضرتك يا بروفيسور يمكن في اول 12 اللي فات. آه، المسافه ما تواصلت معاك قلت لي ابعت لك البيبان وبعته لي وتواصلت معاك يعني يمكن من اول 12 من اول 12 اللي فات لحد دلوقتي. بنتكلم في اول 8 شهور 12 مثلا. اللي فات، يعني انت بقالك بالظبط حوالي 7 اشهر بتدرس معايا كورسات اللغه الانجليزيه عندي. بالظبط يا بروفيسور بالظبط. طبعا اللي حواليك هناك، انت راجل طبيب صيدلي مش كده؟ في السعوديه انت دارس صيدله في بالظبط مصر. بالظبط اه. اللي حواليك زمايلك بالظبط. الاطباء الصيادله حسوا ان في اختلاف قوي جدا في لغتك الانجليزيه. ده حقيقي والله فعلا هو ذات نفسه بيقول لي انت بتتكلم بتلقائيه مش متصنع الكلام خالص. ده واحد دارس وفاهم هو بيقول ايه وعارف هو بيعمل ايه. ومع ذلك بتعامل مع فلبينيات هنا وفلبينيين وهنود والحمد لله الاكسن يعني. برضه هرجع اقول لك ان انا بقيت عالي عنهم انا باجي اتكلم معاهم. لما باجي اتكلم بالاكسن امريكا مثلا ما بيفهموش حاجه حرفيا ما بيفهمش لازم انا بنزل له. وموقف حصل والله يمكن من الاسبوع اللي فات. كان واحد هندي بيتكلم معايا. فقلت اما دردش معاه شويه انا عارف ان هم بيتكلموا انجليزي كويس قلت اما دردش معاه. فبصت الكلام لقيته بيقول لي واو انت الاكشن بتاعك ممتاز. وهو مش فاهمني اصلا انا قعدت انزل له. في بعض الكلمات قعدت انزل له عشان يفهمها. والله قعدت هذا حصل تنزل له الكلام. قعدت تنزل له في اللغه، بتستخدم اسلوب اللي هو ريجستر معاه عشان تنزل له، انت عالي عليه يا محمد. بالظبط يا بروفيسور وده بقى طبعا من فضل الله وحده وفضلك والله يا بروفيسور يعني حقيقه. والحق لازم يقال حقيقه يعني انت. هرجع اقول لك انت خير ناصح وخير معلم وحاجات كتير جدا فعلا انت تستاهلها. وربنا اشكرك. يديلك ويزيدك كمان والله يا بروفيسور. اشكرك يا محمد. المتحدث طبعا طبيب صيدلي من داخل مصري، من داخل المملكه العربيه السعوديه، طبيب صيدلي بيعمل لدى المملكه العربيه السعوديه. بقاله معايا 7 شهور. مستوى مستواه ما كانش كده خالص. مستواه تقدم وتطور بطريقه غير عاديه، ولسه اطلع منه مستوى متقدم عن اللي هو. طبعا هو مش مصدق المستوى اللي هو فيه. زمايله لاحظوا فيه اختلاف. هي دي كورساتي اللي حواليك لازم يحسوا ان في اختلاف. العاملين معاك سواء اطباء سواء اعضاء الاسره لازم يحسوا ان في اختلاف. اي شغل بتخشه بيحس اولا ان انت مختلف، اللغه بتاعتك قويه. ده اللي هو بنعلمه هنا في الكورسات. طبعا بالتوفيق والنجاح يا دكتور محمد في المملكه العربيه السعوديه وفي حياتك الاكاديميه وحياتك الاسريه مع اسرتك. ممتاز، شباب مصري ممتاز، اكاديمي، يشرف مصر في الخارج في المملكه العربيه السعوديه، ولسه ما طلعتش منه برضو المستوى اللي انا عايزه. 7 اشهر دراسه معايا، ولكن لسه اللي جاي افضل واحسن واجمل من كده بكتير. اشكرك يا محمد، بالتوفيق. بالتوفيق، الله اشكرك. يحفظك يا بروفيسور الله يكرمك اشكرك. الله يحفظك يا بروفيسور.